प्रणाम प्यारे मित्रों। मारा एक मित्र से हमने घणा समय पहला एक भजन मेख्यू। ए रामापीरनु भजन से कि भक्ति रे करो तो हरजी अगम भेद ने जानो। जे मारा मित्र से हमने भजन मेख्यू एमनो खूब खूब आभार मानु छो। बीजा एक मित्रनी कॉमेंट से कि संत कबीर साहेब ने एक वाणी से कि नदिया नाव में डूबी जाए एनी ऊपर विस्तार से चर्चा करो। एनी ऊपर नेक्स्ट टाइम चर्चा करशु। सनातन धर्म ए अद्भुत धर्म से सनातनियों की भावना अद्भुत भावना से सनातनियों भक्तों कण कण में भगवत्ता दर्शन करे से, कण कण में परमात्मा दर्शन करे से। भक्तों पहाड़ों की पूजा करे से, वड वृक्ष की पूजा करे से, नदियों की पूजा करे से, धरती ने पूजे से, पत्थरों ने पूजे से। एनी माटे पत्थर नहीं, कदाच आपणी माटे पत्थर हो सके। अद्भुत भावना रहेली से भक्तों ने दिल में कि जे वस्तु ने स्पर्श करे से एनी अंदर भगवत्ता दर्शन करे से, जेनी ऊपर दृष्टि करे से एनी अंदर परमात्मा दर्शन करे से। एक अद्भुत घटना से सनातन धर्म ये रामापीरनु जे नाम से ए पण एक त्रिवेणी संगम से के राम देव अने पीर के कोई राम ने माने से, कोई देवों ने माने से, कोई पीर पैगंबर ने माने से। आया कोई अड़चन नहीं। सनातन धर्म नी अंदर तमे कोई खोड़ियार माने मानता होय से, कोई सामुंडा ने मानता होय से, कोई काली ने मानता होय से, कोई मेलडी ने मानता होय से, कोई सुरवीरो भवानी ने पण मानता होय से, कोई हनुमान जी ना भक्त से, कोई शिव भक्त से, कोई राम भक्त से तो कोई कृष्ण भक्त से। आया कोई महावीर ना अनुयायी से तो कोई गौतम बुद्ध ना भिक्षुपण से। कोई अड़चन नहीं। सनातन धर्म नी अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं ने मानवामां आवे से। आया राम देव अने पीर पैगंबर जे अलग धणी बात से, रामापीर नी बात से। ए रामापीर हरजी ने बोध आपे से। आपणे एवं मानता होईए छीए कि एक रामापीरना भक्त हरजी भाटी हता, ए हरजी भाटी ने बोध आपे से। दरेक व्यक्ति एवं माने से कि हरजी भाटी ने बोध आपे से। नहीं, रामापीर हरजी भाटी ने बोध नहीं आपता। एक रामापीरना मास्याय भाई हता, एनु नाम हतुं हरजी, हरभुजी। अने ए पोखरणगढ़ थी बेंकीगढ़ नजीक आव्युं छे, त्यां रहता हता। अने अवरनवर ए गत गंगा में आवता। ए गत गंगानो आत्मा हतो। अने रामाधणी एने वचन आपे छे कि आजे निजारनो मर्म छे एने हूँ समझाव्या पहला समाधिस्थ नहीं था, एने समझाव्या पहला हूँ समाधि नहीं लऊं। ए निजार पंथनी जे महिमा से, निजार पंथनो जे महिमा से ए हरभुजी हूँ तमने समझावीश अने पछी समाधिस्थ थाश एवं वचन आपेलुं होय छे रामापीरे। अने घणो समय वीती जाय छे अने हरभुजी ने एम थाय छे कि हाल आज हूँ मोटा भाई की मुलाकात लऊं। घणा समयथी मोटा भाई ने मळ्यो नथी। अने हरभुजी त्यांथी बेंकीगढ़ थी घोड़ा सवारे आवे छे अने वच्चे रस्तामां एक पोखरणगढ़नो वणजारो मळे छे अने एने रामापीर धणीना समाचार पूछे छे कि पोखरणगढ़ना शुं समाचार। त्यारे वणजारो कहे कि पोखरणगढ़ में 3 दिवस थी पोखरणगढ़ना कांगरा ऊपर काळा वावटा फरके छे। त्यारे हरभुजी कहे कि कारण शुं। त्यारे वणजारो कहे कि रामाधणीए समाधि लई लीधी, आज 3जो दिवस छे।
અને ત્યારે હરભુજી ઉતાવળા પગે એક ઘોડા માર્ગે ઘોડો લઈ અને આવે છે અને ઉતાવળા પગે ઘોડાને ચલાવે છે. અને જેવા એ પોખરણગઢમાં પ્રવેશ થાય છે ત્યાં રામાધણી અહીંથી એક ઘોડા સવારે સામા મળે છે અને એક ઝાડ છે અને એ ઝાડ નીચે હરભુજી અને રામાધણી બેસે છે. ત્યારે હરભુજીના મનની અંદર સંકલ્પ વિકલ્પ ઉઠે છે કે આ વણઝારો આજે અમલ વધુ કરી ગયો લાગે છે. એ અમલના નશામાં એની મને ખોટા સમાચાર આપ્યા એવો જ્યારે સંકલ્પ વિકલ્પ ઉઠે છે ત્યારે હરભુજી રહી નથી શકતા અને રામાધણીને પૂછે છે કે મને એક આજે રસ્તામાં પોખરણગઢનો વણઝારો મળ્યો અને મને એની આવા સમાચાર આપ્યા કે રામાધણીએ તો 3 દિવસથી સમાધિ લઈ લીધી છે અને પોખરણગઢના કાંગરા ઉપર તો કાળા વાવટા ફરકે છે અને તમે મારી સામે બેઠા છો. કદાચ વણઝારો અમલના નશામાં હશે. ત્યારે રામાધણી કહેશે કે વણઝારાની વાત સાચી છે અને તારી પણ વાત સાચી છે. ત્યારે રામાધણી એને જૂની યાદ કરાવે છે કે મેં તને વસન આપ્યું હતું કે આ નિજના મર્મને સમજાવ્યા પહેલા હું સમાધિસ્થ નહીં થાવ, કે આ બહારની દુનિયા છે એને છોડી અને ધ્યાનથી સાંભળો હરજી. અને રામાપીર એને બોધ આપે છે કે તમે ગમે એની ભક્તિ કરતા હો એ કોઈ અડચણ રૂપ નથી. અહીંયા રામાપીર જે ઉપદેશ આપે છે એ ઉપદેશનો પુરાવો આધાર પુરાવા સાથેની વાત છે કે તમે કોઈ દેવી દેવતાને માનતા હો એ આ સત્યના માર્ગમાં કોઈ બાધારૂપ નથી બનતા. ત્યારે રામાપીર હરજીને કહેશે કે ભક્તિ રે કરો તો હરજી અગમ ભેદને જાણો રે. તમે ભક્તિ કરો છો તો આ અગમ ભેદને પણ જાણી લો અને હું કહું એ વસનમાં હાલો રે. રામાપીર આયા હરજીને કહેશે કે તમે ભક્તિ જ કરવી છે, ભક્તિ જ કરો છો તો આ અગમને જાણી લો, આ અગમના ભેદને જાણી લો અને એનો હું તમને રસ્તો બતાવું છું. હું કહું એ વસન ઉપર તમે હાલો. તો આ અગમ એટલે શું? આયા રામાધણી એને ભેદની વાત કરે છે, અગમના ભેદની. કે જે અગમ છે આપણને આપણા ગુરુ ગમ આપે છે. કોઈ સાધુ સંતો મળે અને આપણને ગમ આપે છે, કોઈ માર્ગદર્શી મળે અને આપણને ગમ આપે છે, કે કોઈ વ્યક્તિ આપણને ગમ આપે. એક ભજન છે, મૂળ મહેલમાં ગુણેશાય બિરાજે, ગુરુ ગમ છે ધન પાતા. આ તો ગુરુ ગમ હોય તો આ ધનની પ્રાપ્તિ થાય. ગુરુ ગમ વિના બાત કૈસી, સંત સાહેબ વગેરે બાત કૈસી. કે જ્યારે આપણને કોઈ ઉપદેશી ગમ આપે છે ત્યારે આપણી અંદર સુગમ જાગૃત થાય છે. સુગમનો અર્થ થાય છે કે આપણી અંદર એવી જિજ્ઞાસા જાગે છે, આપણને એને પ્રાપ્ત કરવાની એક પ્યાસ જાગે છે અને સુગમ કહેવામાં આવે. અને જ્યારે એ પ્યાસ જાગે, જિજ્ઞાસા જાગે ત્યારે આપણને આ અગમના ભેદની સમજ પડે. અગમનો અર્થ થાય છે કે એને જાણી ન શકાય, એ ગુપ્ત છે. કે તમારી અને મારી ચેતના, તમારી અને મારી જે ચૈતન્ય અવસ્થા છે એનું જે પ્રાગટ્ય સ્થાન છે એને અગમ કહેવામાં આવે છે. એ અગમને જાણવાનું છે. અને જ્યારે એ અગમને આપણે જાણીએ છીએ, એ અગમના માર્ગે ચાલીએ છીએ, એ ભેદનો ઉકેલ જ્યારે આપણને મળે છે ત્યારે નિગમ પ્રાપ્ત થાય છે. નિગમનો અર્થ છે કે જે નિજ તત્વ છે એની ઓળખાણ, નિજ તત્વની જે ચૈતન્ય તત્વ છે એની ઓળખાણને
નિગમ કહેવામાં આવે છે. અને અહીંયા રામાધણી કહેશે કે હું કહું તે વસને હાલો. વસન એટલે શું? વસનની 3 અવસ્થા છે. વસનના 3 ભાગ નથી, 3 અવસ્થા. એક વસ્તુની 3 અવસ્થા, કે જેવી રીતે સાધુ, સાધક, સાધુ અને સંત. એક વ્યક્તિની જેમ 3 અવસ્થા છે, એમ વસનની પણ 3 અવસ્થા છે. કે આપણે કોઈ પણ નાની એવી ટેક લઈએ છીએ, કે માની લો કોઈ એક દિવસનો ઉપવાસ કરવો છે, અને એ ઉપવાસની અંદર આપણે રહી ન શકીએ અને આપણીથી ખવાઈ જાય, ઉપવાસ તૂટી જાય, તો આપણી ચેતનાની અંદર એક છેદ પડી જાય છે, કે જે આપણી પ્રાણ ઉર્જા છે એ લીકેજ થઈ જાય છે. એમ આપણે ભવોભવથી ઘણી બધી એવી ટેકો લેતા હોઈએ છીએ, નાની મોટી, અને એ ટેકને આપણે પૂરી ન કરી શકીએ એટલે જે આપણો વિલ પાવર છે એ તૂટી જાય છે. આપણી જે પ્રાણ ઉર્જા છે એની અંદર છેદ થઈ જાય છે, કે આપણું જે મનોબળ છે એ તૂટી જાય છે. જ્યારે વસનનો અમલ કરવો હોય અને વસનમાં હાલવું હોય તો આપણી અંદર ભરપૂર માત્રામાં શક્તિ જોઈએ, ભરપૂર માત્રામાં પ્રાણ ઉર્જા જોઈએ. અને એ પ્રાણ ઉર્જા લીકેજ ન થતી હોય તો આપણે એ વસનનું પાલન કરી શકીએ છીએ. એટલે આપણે જાણવા છતાં વસનનું પાલન નથી કરી શકતા. એનું કારણ મૂળ એટલું છે કે આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર આપણે કોઈ પણ નિયમને અપનાવી, કોઈ પણ નિયમ ઉપર આપણે યાત્રા શરૂ કરીએ તો આપણું મન ડગી જાય છે અને એ યાત્રા આપણી તૂટી જાય છે. એ યાત્રા તૂટવાથી આપણી ચેતનાની અંદર બહુ મોટો ઘાવ, જેને કહેવાય છે કે એક ગહેરી શોટ પડે છે, અને એ શોટના કારણે આપણી જે જીવન શક્તિ છે, જે આપણી મૂળ શક્તિ છે, એનો નાશ થાય છે અને આપણે કમજોર બની જઈએ છીએ, કે વસનનું પાલન નથી કરી શકતા. એટલે દરેક માર્ગદર્શી લોકો છે એ વસનમાં એને બંધવે છે, અને જ્યારે એ આપણે એની સમય મર્યાદામાં વસનને પૂરું કરી શકીએ ત્યારે આપણી અંદર એક વિલ પાવર પ્રગટ થાય છે, એક ગુણ પ્રગટ થાય છે, અને એ આપણી અનુભૂતિ હોય છે, અને એ અનુભૂતિ દ્વારા આપણે આગળ યાત્રા કરી શકીએ છીએ. તો અહીંયા રામાધણી કહેશે કે હું કહું એ વસનમાં તમે હાલો. તો એ વસનનું પાલન કરવાનું છે. અને આગળ કહેશે રામાપીર કે આ ધર્મ છે જૂનો રે હરજી, નિજાર પંથને જાણો રે, મોટા મુનિવર થઈને આમાં માલો રે. રામાપીર એમ કહેશે કે જે આ ધર્મ છે એ જૂનો છે, આ મહાધર્મ છે, આ વડા ધર્મ છે, આ નિજાર ધર્મ છે, એને તમે જાણો રે. જ્યારે આ નિજના દર્શન થશે, આ જ્યારે અગમની તમને જાણ થશે, અને નિજ તત્વના જ્યારે તમને દર્શન થાય છે, નિજ તત્વની તમને જ્યારે અનુભૂતિ થાય છે, ત્યારે આપમેળે તમે મોટા મુનિવર બની જશો. મુનિવરનો અર્થ થાય છે કે મુનિવર એટલે કહેવામાં આવે છે કે મૌની, મૌની બાબા આપણે કહેતા હોઈએ છીએ, કે ઋષિ મુનિઓ કહેતા હોઈએ છીએ, કે જે મૌન થઈ ગયા છે, જે મૌન અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી છે, એને ઋષિ મુનિઓ કહેવામાં આવે છે, મૌની બાબાઓ કહેવામાં આવે છે. એમને રામાપીર કહેશે કે મુનિવર, તમે એના પણ સ્વામી બની જશો મોટા, કે જ્યારે આ નિજ તત્વની અનુભૂતિ થાય ત્યારે. આપણે એવું માનતા હોઈએ છીએ કે મોટા મુનિવર થઈને માલો રે એટલે મોટા સાધુ થઈને, કે આપણને કોઈ ગાદી મળી જાય અને આપણે એને મહાનતા માનતા હોઈએ છીએ, કે આપણે મોટા મુનિ બની અને દુનિયામાં પૂજાશું. અહીંયા રામાપીર હરજીને એમ કહેશે કે જ્યારે તમે નિજ તત્વના દર્શન થાય, જ્યારે નિજ તત્વની ઓળખાણ થાય, ત્યારે મોટા મુનિવર બની અને માલો રે, ત્યારે તમે મોટા મુનિવર બની જશો, કે મૌનની અવસ્થાના તમે સ્વામી બની જશો. એ રામાપીર ધણીનો કહેવાનો અર્થ એવો થાય છે.
પછી રામાપીર કહેશે કે આ જતી રે સતીનો તમે હરજી ભેદ રે જાણો, પછી નિજિયા ધર્મને ઉરમાં આણો રે. અહીંયા રામાપીર કહેશે કે જતી ને સતીનો ભેદ જાણવાનો છે. તો જતી અને સતી શું? આપણે જતી અને સતી આપણે સ્ત્રી અને પુરુષ સમજતા હોઈએ છીએ કે બહારી જગતમાં આપણે નવ દંપતીઓને જતી અને સતી કહીએ છીએ કે જે ધર્મની અંદર જે ગુરુ શરણે જાય છે પતિ પત્ની, એને આપણે જતી અને સતી માનતા હોઈએ છીએ. પણ અહીંયા તો રામાપીર છે, રામાધણી છે, એ ભીતરની વાત કરે છે. દરેક સંતોએ આ શરીરની ભીતરની વાત કરી છે, આપણી અંદરની વાત કરી છે, બહારની જગતની વાત નથી કરી. કે આધ્યાત્મિક માર્ગ જે છે, જે નિજ છે, નિજને પ્રાપ્ત કરવા માટે અંદર યાત્રા કરવાની છે, બહાર યાત્રાથી થાય નહીં. તો અહીંયા રામાધણી અર્જુન એમ કહેશે કે જતી અને સતીના ભેદને તમે જાણો રે. તો જતી અને સતીનો ભેદ કોને કહેવો? જતી અને સતી કોને સમજવા આપણે? તો આપણું જે શરીર છે એની અંદર જતી અને સતી આવેલા છે. સાધુ સંતો એને સુરતાને સતી કહેશે અને જે સહસ્ત્ર દળની અંદર શબ્દ છે એને જતી કીધું છે. ઘણા બધા સંતોએ એના પુરાવા પણ આપ્યા છે. અને કોઈ એને નુરત સુરત પણ કહેશે કે જે ઈંગલાની પિંગલા છે, કે જે આપણી ડાબો સવર છે એ શક્તિ છે અને જમણો સવર છે એ શિવ છે. એ પણ એક જતી અને સતી છે. તો અહીંયા આપણે જે નિજ ધર્મની વાત આવે છે, વડા ધર્મની વાત આવે છે, જૂના ધર્મની વાત આવે છે, ત્યાં રામાધણી અર્જુન એમ કહેશે કે જતી અને સતીને તમે જાણો રે અર્જી, કે તમારી ભીતર જે સુરતા છે એ સતી છે અને શબ્દ છે એ જતી છે. એના ભેદને તમે જાણો રે. જ્યારે એના ભેદને તમે જાણશો ત્યારે તમે નિજ્યા ધર્મને ઉરમાં આણશો રે. એ ભેદને જ્યારે તમે જાણી લીધો અને જ્યારે સતીનું શબ્દ સાથે જતી સાથે મિલન થાય છે ત્યારે તમારી ઉરની અંદર આ નિજ્યાનો ઉભરો આવશે. ત્યારે પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ થશે અને આ નિજ્યાને ઉરમાં ત્યારે માલવાનું છે, માણવાનું છે. એમ રામાપીર અર્જુનને જ્ઞાન આપે છે. અને આયા રામાધણી કહેશે કે મૂળ રે વસનનો મર્મ જાણી લ્યો અને સાબિત રાખો દાણો રે. કે મૂળ રે વસનનો તમે મર્મ જાણી લ્યો. પહેલી કડીમાં એવું કહેશે કે હું કહું એ વસનમાં હાલો રે. કે વસનની 3 અવસ્થા છે. એ અહીંયા 3 અવસ્થાને છોડી અને 4થી અવસ્થાની વાત કરે છે રામાધણી. કે જ્યારે આ જતી અને સતીને જ્યારે સમજી જાઓ તમે, અને જ્યારે આ જતી છે એ શબ્દ છે અને સતી છે એ સુરતા છે. જ્યારે સુરતાનું મિલન સતી સાથે થાય છે ત્યારે પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને એ જે પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ છે એ મૂળ વસન છે. એ મૂળ વસનને તમે સમજી લો, મૂળ વસનનો મર્મને તમે સમજી લો. એવું રામાધણી હરજીને કહે છે કે જ્યારે મૂળ વસનના મર્મને સમજી લો ત્યારે એને સાબિત રાખો દાણો રે. કે એને સમજ્યા પછી એને સાબિત રાખવાનું છે, એને સાબિતી રાખવાની છે એ સમયને. અહીંયા ઘણા બધા સંતો દાણાના અલગ અલગ પ્રકારે વર્ણન કરે છે. કોઈ દાણાને આજ્ઞા ચક્ર પણ કહે છે, કોઈ દાણાને મોતી પણ કહે છે. પણ આ ભજનના સાર મુજબ અહીંયા રામાધણી એવું કહેશે કે મૂળ રે વસનનો મર્મ તમે જાણી લો. કે જ્યારે
આ સુરતા અને શબ્દના મિલનથી જે નિજ તત્વના દર્શન થાય છે, જે પરમ તત્વના દર્શન થાય છે, જે પરમ તત્વની અનુભૂતિ થાય છે, એ મૂળ વસન છે. અને એ મૂળ વસનની સાબિતી એક બીજના રૂપમાં તમારે રાખવાની છે, એક દાણાના રૂપમાં. કારણ કે એ વડા ધર્મનો આધાર છે, એ જૂના ધર્મનો આધાર છે, એ નિજનો આધાર છે કે ગુરુ પરંપરાની અંદર તમે એને ગુરુ પરંપરાને આગળ ચલાવવા માટે એ બીજ રૂપે એને સાબિતી રૂપમાં તમારે એનો સંગ્રહ કરવાનો છે, એને સાબિતી રાખવાની છે. અને આગળ શિષ્યને એને જે મૂળ વચનનો મહિમા છે, એ મૂળ વચનનો મહિમા એ સાબિતી રૂપે જે બીજક છે, એ બીજ છે, એને પાછું પ્રગટ કરવાનું છે. અને વડા ધર્મનું વૃક્ષને વિકસિત કરવાનું છે. એ માટે હરજી તમે એને સાબિતમાં રાખો, દાણો રે. અનેક સંતો અનેક પ્રકારે વાતું કરે છે, પણ જે મારી સમજ પ્રમાણે કે જે ભજનનો સાર છે, એ ભજનના સાર મુજબ મેં મારી સમજ પ્રમાણે વાત કરી છે. અને આ આપણે 3 કડીની વાત કરીએ છીએ. અને નેક્સ્ટ ટાઈમ એની વિસ્તારથી જે પૂરી 3 કડી વધે છે એની પણ ચર્ચા કરશું. અને મારી વાતમાં કાંઈ ભૂલ હોય, કાંઈ ક્ષતિ હોય તો મને કોમેન્ટ કરી અને જણાવજો. એ વાત સાથે અસ્તુ. હરિઓમ તત્સત.